లాస్ట్ వీడియోలో లాగరిథంలో కొన్ని బిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ వీడియోలో మరికొన్ని బిట్స్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో లెట్ us స్టార్ట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సింప్లిఫై 2 log 5/8 plus log 128/125 plus log 5/2. Given 2 log 5/8 to the base a plus log 128/125 to the base a plus log 5/2 to the base a. First of all, you have to simplify this term. It is in the form of m into log x to the base a. m into log x to the base a is equal to log x power m to the base a. First of all, simplify that one. So log 5/8 whole square to the base a. It is in the form of m log x to the base a plus log 128/125 to the base a plus log 5/2 to the base a. First of all, simplify this one. Log 25/64. 8 5 square 25, 8 square 64 plus log 128/125 to the base a plus log 5/2 to the base a. Now it is in the form of log x to the base a plus log y to the base a plus log z to the base a and log xyz to the base a. Log 25/64 into 128/125 into 5/2 to the base a. Now 64 ones, 64 twos, 2 ones, 2 ones, 25 ones, 25 fives, 5 ones, 5 ones. So what is the answer? Log 1 into 1 into 1, 1. Denominator కూడా 1 into 1 into 1 అంటే log 1 వస్తుంది by log 1 to the base a. What is log 1 to the base a value? 0. అంటే ఈ ప్రాబ్లం అంతా సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఎంత ఆన్సర్ వస్తుంది? 0 వస్తుంది. నాట్ ఆల్. ఈ ఒక్క టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, m into log x to the base a. ఇక్కడ ఇంకో ఫార్ములా ఏంటి? log x to the base a plus log y to the base a plus log z to the base a. Note down. Next, explain second problem. If log 2 to the base 10 is equal to 0.3010, then find the value of log 32 to the base 10.
ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇస్తే మీకు ఏంటి ఐడియా రావాలంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ లాగరిథంలో 2 ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్ 2 లో మార్చుకోవాలి. సింపుల్ మీనింగ్ ఏంటి? log n టు ద బేస్ a. n అంటే ఏంటి? నెంబర్. ఆ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో మార్చుకోవాలి. గివెన్ log 2 టు ద బేస్ 10 is equal to 0.3010. ఈ వాల్యూ కావాలి. log 32 టు ద బేస్ 10. ఈ 32 ని మీరు ఏం చేయాలి? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో మార్చుకోండి. సో log 32 ని ఎంత రాయొచ్చు? 2 పవర్ 5 టు ద బేస్ 10. 2 16s, 2 8s, 2 4s, 2 2s, 2 1s is equal to, now it is in the form of log x power m to the base a. Log x power m to the base a. m into log x to the base a. ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఐడియా రావాలి? క్వశ్చన్ లో log 2 to the base 10 వాల్యూ ఇస్తాడు. సో 5 into what is that value? 0.3010. అండర్స్టాండ్? 32 నుంచి మీరు 2 పవర్ 5 అని రాసుకోవాలి. 2 పవర్ 5 అని రాస్తే మీకు ఒక ఫార్ములా మోడల్ వస్తుంది. log x పవర్ m టు ద బేస్ a. m into log x to the base a. But here we know the value of log 2 to the base 10. Substitute చేయండి. 5 zeros 0, 5 ones 5, 5 zeros 0, 5 threes are 15. After 4 places keep decimal point. అంటే log 32 to the base 10 is equal to 1.5050. ఏదైనా ప్రాబ్లం మీకు ఇలాగా వాల్యూ ఫైండ్ చేయమన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూకి లాగరిథం ఇస్తాడో ఆ గివెన్ ప్రాబ్లాన్ని ఆ లాగ్స్ లో రీఅరేంజ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు సింపులెస్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? నోట్ డౌన్. Next, third problem. If log 2 to the base 10 is equal to 0.3010, then find the value of log of to the base 10. చూడండి, log 2 to the base 10 0.3010. మీరు ఏం కావాలి? log of వాల్యూ కావాలి. given log 2 to the base 10 0.3010. Now find the value of log of to the base 10. Log of to the base 10. ఇక్కడ మీకు సింప్లిఫై చేయడం రావాలి. లాగరిథం ఆఫ్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ లైక్ 1 by a power n is equal to a power minus n. 1 by a power n ఫార్ములా ఏంటి? a power minus n. 1 by a power n అంటే ఏంటి? 1 by 2. 1 by 2 అంటే ఏంటి? 1 by 2 power 1 to the base 10. Log 1 by 2 power 1, 1 by a power n.
సో 2 పవర్ మైనస్ 1 టు ద బేస్ 10. ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ ఏ ఫార్ములా మోడల్ ఉంది, లాగ్ ఎక్స్ పవర్ m టు ద బేస్ a. log x power m to the base a is equal to m into log x to the base a. So minus 1 into log 2 to the base 10. చూడండి ఈ 1/2 ని ఏంటి రాయొచ్చు, 1/2 పవర్ 1. 1/2 పవర్ 1 ని ఈ ఫార్ములా నుండి 2 పవర్ మైనస్ 1 అని రాయొచ్చు. లాగరిథంలో ఏ ఫార్ములా మోడల్ ఉంది, log x power m to the base a, m into log x to the base a. Now minus 1 into already given this value, log 2 to the base 10 value 0.3010. మైనస్ ఇంటి ప్లస్ అంటే మైనస్, ఏదైనా నంబర్ని 1తో మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ నెంబర్ వస్తుంది. So log of to the base 10 is equal to minus 0.3010. అర్థమైంది అందరికి? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్. log 2 to the base 10 ఇస్తాడు, log 1/2 వాల్యూ ఫైండ్ చేయమన్నప్పుడు 1/2 ని 1/2 పవర్ 1 అని రాయండి. 1/2 పవర్ 1 అనేది 1/a పవర్ n మోడల్లో ఉంటుంది. అలా చేంజ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, log 343 to the base root 7 plus log 256 to the base root 2. ఫస్ట్ మీరు 343 ఏం చేయాలి, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. అలాగే 256 కూడా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయండి. 343 only comes in 7 table. Two 56, 2 128s, 2 64s, 2 32s, 2 16s, 2 8s, 2 4s, 2 2s are 2 1s, 2 3 4 5 6 7 8, 2 power 8. log 2 here 7 cube to the root 7. ఏదైనా నెంబర్ రూట్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఒక ఫార్ములా చెప్పాను. ఏం ఫార్ములా, nth root of a is equal to a power 1 by n. nth root of a is equal to a power 1 by n. అప్పుడు రూట్ 7 ఏంటి రాయొచ్చు అంటే 7 పవర్ 1 by 2 ప్లస్ log 2 పవర్ 8 to the base square root 2 అంటే 2 పవర్ 1 by 2. ఏ ఫార్ములా మోడల్ ఉంది, log x పవర్ m to the base a power n, log x power m to the base a power n, log x power m to the base a power n. n ఫార్ములా m by n. m అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 3, n అంటే ఏంటి, హాఫ్. log 7 to the base 7 plus 8 by half log 2 to the base 2. ఏ ఫార్ములా మోడల్ ఉంది,
log x power m to the base a power n, m by n log x to the base a. Now write the numerator as it is and take the reciprocal of denominator into log a to the base a plus 8 into 2 by 1 log a to the base a. 3 2s are 6, 8 2s are 16, 6 plus 16 22. Not done. ఇప్పుడైనా ఇక్కడ ఉండే నెంబర్స్ని మీరు ఏం చేయాలి, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో మార్చుకుంటే మీకు లాగరిథమ్స్లో ఏదో ఒక ఫార్ములా ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా? నోట్ డౌన్. Next one, if log x to the base log x to the root 2 3 is equal to 4. Log x to the base root 3 is equal to 4. Find x. If అంటే given, ఇందులో x వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. Given log x to the base root 3 is equal to 4. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం మీకు ఏంటి, లాగరిథమిక్ ఫామ్ లో ఉంది. ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం మీకు ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ చేయమన్నప్పుడు ఈజీ మెథడ్ ఏంటి, లాగరిథమిక్ ఫామ్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో మార్చుకోండి. లాగరిథమిక్ ఫామ్ని దేంట్లో మార్చుకోవాలి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్. అంటే log n to the base a is equal to x వచ్చింది అనుకోండి. ఈ లాగరిథం బేస్ ఆఫ్టర్ ఈక్వల్ టు ఏంటవుతుంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ బేస్. Implies a power x is equal to n. ఈ లాగరిథం బేస్ ఆఫ్టర్ ఈక్వల్ ఏంటవుతుంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ బేస్. a power x is equal to n అని రాయండి, లేకపోతే n is equal to a power x అని రాయండి. You can write in a way. అంటే therefore x is equal to ఈ లాగరిథం బేస్ ఆఫ్టర్ ఈక్వల్ టు ఏంటవుతుంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ బేస్. Now x is equal to square root 3. ఇక్కడ రూట్ రిమూవ్ చేయండి. అంటే nth రూట్ ఆఫ్ a పవర్ 1 by n. So 3 పవర్ ఆఫ్ హోల్ పవర్ 4. మళ్ళీ ఏ ఫార్ములా మోడల్ ఉంది, a పవర్ m హోల్ పవర్ n, a పవర్ m హోల్ పవర్ n, a power m into n. 2 1s 2 2s and x is equal to 3 square. 3 square value ఎంత 9. అండర్స్టాండ్? ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ లో x వాల్యూ ఫైండ్ చేయమన్నప్పుడు మీరు దీన్ని కంటిన్యూస్ గా లాగరిథం ఫామ్ లో మోడల్ చేస్తే ఆన్సర్ రాదు. అప్పుడు ఆ లాగరిథం ఫామ్ ఏం చేయాలి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో మార్చుకోవాలి. అంటే రూట్ 3ని 3 power 1 by 2 రాసినప్పుడు log x power m to the base a power n అలాంటి ఫార్ములాస్ ఏమి యూజ్ చేసిన ఆన్సర్ రాదు. ఇది ఈక్వల్ చేయడానికి అవ్వదు.
అందుకే ఈ లాగరిథం బేస్ ని హాఫ్ ప్రిన్సిపల్ మూవ్ చేయండి. లాగరిథం బేస్ హాఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటవుతుంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్ బేస్. అప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయడం రావాలి. ఏదైనా నెంబర్ రూట్ లో ఉన్నప్పుడు రూట్ రిమూవ్ చేసుకోండి. అండర్స్టాండ్? ఇదే మోడల్లో ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. Now done. Next problem. Log 8 to the base x is equal to 2/3. Then find x. In the next problem. What is given? Log 8 to the base x is equal to 2/3. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను బిఫోర్ ప్రాబ్లంలో? ఈ లాగరిథం బేస్ ని హాఫ్ ప్రిన్సిపల్ మూవ్ చేసుకోమని చెప్పాను. లాగరిథం బేస్ హాఫ్ ప్రిన్సిపల్ మూవ్ చేస్తే ఏంటవుతుంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్ బేస్. ఇక్కడ ఏం ఫార్ములా? log n to the base a is equal to x implies n is equal to a power x. అంటే ఏంటవుతుంది? 8 is equal to x power 2/3. 8 is equal to x power 2/3. ఇందులో మీరు ఏం ఫైండ్ చేయాలి? x వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. x వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలంటే ఈ ఎక్స్పోనెంట్ ఏం చేయాలి? ఈ సైడ్ నుండి ఇంకో సైడ్ మూవ్ చేయాలి. ఒక సైడ్ లో ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ అదర్ సైడ్ ఏంటవుతుంది? రెసిప్రోకల్ ఎక్స్పోనెంట్ అవుతుంది. అంటే 8 పవర్ ఆ 2/3 అనేది ఏమవుతుంది? 3/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఇక్కడ ఇది రావాలి. ఒక సైడ్ లో ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ అదర్ సైడ్ ఏంటవుతుంది? రెసిప్రోకల్ ఎక్స్పోనెంట్. ఒక సైడ్ లో ఉన్న బేస్ హాఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటవుతుంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్ బేస్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మీరు దీన్ని సింప్లిఫై చేయొచ్చు, అలాగే ఉంచవచ్చు. 8 9 రాస్తాం, 2³ హోల్ పవర్ 3/2. ఏ ఫార్ములా మోడల్ ఉంది? a పవర్ m హోల్ పవర్ n. x is equal to 2 power 3 into 3/2. x is equal to 3 3s are 9. 2 power 9/2. This can be also write as square root of 2 power 9. అలాగే రాసుకోవచ్చు. లాగరిథం బేస్ హాఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటవుతుంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్ బేస్. అంటే 8 is equal to x power 2/3. మనకి ఇందులో x వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఇందులో ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ ని అదర్ సైడ్ మూవ్ చేయండి. ఒక సైడ్ లో ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ అదర్ సైడ్ ఏంటవుతుంది? రెసిప్రోకల్ ఎక్స్పోనెంట్. అండ్ x is equal to 8 9 రాయాలి, 2³ హోల్ పవర్ 3/2. ఏ ఫార్ములా మోడల్ ఉంది? a పవర్ m హోల్ పవర్ n. a పవర్ m ఇంటూ n. x is equal to 2 పవర్ 9/2. ఆ 9/2 నేను రాయొచ్చు, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 పవర్ 9 అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లంలో ఫైండ్ x అన్నప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటి? లాగరిథమిక్ ఫామ్ ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ గా మార్చుకోవాలి. అప్పుడు మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నోట్ డౌన్. If x square plus y square is equal to z square, then show that log z minus y to the base x plus log z plus y to the base x
is equal to 2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇఫ్ అంటే గివెన్ x square plus y square is equal to z square. What is given? x square plus y square is equal to z square. మనం ఈ ఆన్సర్ని ప్రూవ్ చేయాలి. ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఫోర్ ఏమంటాం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 2 ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో టేక్ log z minus y to the base x plus log z plus y to the base x. ఈ z minus y ని ఫార్ములా లిస్ట్ లో ఉన్న x అనుకోండి, ఈ z plus y ని y అనుకోండి. అండ్ జస్ట్ లైక్ log x to the base a plus log y to the base a. log xy to the base a. log z minus y into z plus y to the base x. ఈ 2 బ్రాకెట్స్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, a minus b into a plus b or a plus b into a minus b. a square minus b square to the base x. z square minus y square వాల్యూ మనం జనరల్గా ఫైండ్ చేయాలి, కానీ z square minus y square వాల్యూని ఈ కండిషన్ నుండి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్? x square plus y square is equal to z square. ఈ బ్రాకెట్ లో ఏముంది, z స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్. అదే మీనింగ్ అందులో ఫైండ్ చేయాలి. అంటే ఈ z స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ దగ్గర ఏం రాయాలి, x స్క్వేర్. log x square to the base x. ఏ ఫార్ములా మనం ఉంది, log x power m to the base a, m into log x. Again 2 into log x to the base x, log a to the base a. Two ones are 2. This is the answer. Is equal to right hand side. No. Next problem. log a square to the base b cube into log b square to the base c cube into log c square to the base a cube. First ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా మార్చుకోండి. log x పవర్ m టు ద బేస్ a పవర్ n. ఈ 3 టర్మ్స్ కూడా ఒకే ఫార్ములాలో ఉంటాయి.
log x power m to the base a power n, m by n log x to the base a. So 2 by 3 into log a to the base b. Again second term 2 by 3 into log b to the base c. 2 by 3 into log c to the base a. First 3 numbers multiply చేయండి. 2 into 2 into 2, again 3 into 3 into 3. 8 by 27 into log a to the base b into log b to the base c, log c to the base a. బిఫోర్ వీడియోలో ఒక లాగరిథంని ఫ్రాక్షన్ లో చేంజ్ చేయడం చెప్పాను. లాగ్ a టు ద బేస్ b అని అనుకోండి, లాగ్ a టు ద బేస్ x బై లాగ్ b టు ద బేస్ x అని రాసుకోవచ్చు. దీన్ని రాసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇది సింపుల్ మోడల్ ఏం చెప్పాను, a and a will be cancelled, b and b will be cancelled, also c and c will be cancelled. అప్పుడు 1 వస్తుంది. సింప్లెస్ట్ మెథడ్ అది ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. 8 by 27 into this can be write as log a to the base x by log b to the base x into ఇక్కడ కూడా సేమ్ బేస్ లో మార్చుకోండి. log b to the base x by log c to the base x into log c to the base x by log a to the base x. ఈ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఎన్ని వన్స్ వస్తాయి? 8 by 27. ఏ ఫార్ములా మోడల్ ఉంది? log x power m the base a power n అనే మీనింగ్ 3 టర్మ్స్ లో వస్తుంది. తర్వాత దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి. ఆఫ్టర్ ఈచ్ లాగరిథం ని ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ లో చేంజ్ చేసుకోండి. నోట్ కంప్లీట్ అయిందా? నెక్స్ట్ 4 power 2 plus log 2 to the base 4 ఇలా ఉందన్నమాట. దీన్ని సింప్లిఫై చేయమంటాడు. ఫస్ట్ ఈ మీనింగ్ ఏంటి? ఏ పవర్ m ప్లస్ n అలా ఇదే రావాలి. ఏ పవర్ m ప్లస్ n is equal to a power m into a power n. అంటే ఈ స్టెప్ ని అలా రాయండి. 4 square into 4 power log 2 to the base 4. ఇది ఒక ఫార్ములా మోడల్ ఉంటుంది. a power log x to the base a in formula x. సో 4 square into ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. 4 square ఎంత? 16. 16 into 2 is equal to 32. Understand? No doubt.
సేమ్ మోడల్ చేయండి. ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. జీసీడీ ఆఫ్ 8, 12 and 20 అనేవి ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా 1 మార్క్ హాఫ్ మార్క్ అయినప్పుడు మన సిలబస్లో ఒక మెథడ్ చెప్పాం, ఇన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఇక్కడ ఒక మెథడ్ నేర్పిస్తాను, ఆ మెథడ్ నేర్చుకోండి. డివిజన్ మెథడ్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఈ 2 నెంబర్స్ డివైడ్ చేయండి. టేక్ 8 and 12. 8 టేబుల్లో 12 డివైడ్ చేయండి. 8 1s are 8, రిమైండర్ 4. ఇప్పుడు ఈ 4 టేబుల్లో 8 డివైడ్ చేయాలి. 4 2s are 8. అర్థమవుతుందా? 8 టేబుల్లో 12 డివైడ్ చేయండి. 8 1s are 8, రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది 4. ఈ రిమైండర్తో ఈ డివిజన్ మళ్ళీ డివైడ్ చేయండి. అప్పుడు రిమైండర్ 0 వస్తే ఈ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ స్టాప్ చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చిన నెంబర్ని ఆ రిమైండర్ నెంబర్ని డివైడ్ చేయండి. అగైన్ టేక్ 4 and 20. 4 5s are 20, రిమైండర్ 0. అప్పుడు ఈ నెంబర్ని ఏమంటాం, జీసీడీ అంటాం. జీసీడీ ఆఫ్ 8, 12 and 20 is 4. What is method name? Division method. మీకు సిలబస్లో 1.2లో ఉన్న మెథడ్ ఏంటి, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఇక్కడ ఐడియా రావాలి ఎలా డివైడ్ చేయాలి. ఈ మోడల్ సమ్స్ మీకు ఎక్కడ ఉంటాయి, 1.2లో సెకండ్ బిట్. ఇదే ప్రాబ్లం నాకు మీరు ఏ మోడల్ చేస్తారంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఈ మెథడ్ చూస్ చేయండి, చాలా ఈజీ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? నోట్ డౌన్. సో everyone note down this type of examples, also very important for very short answers in the examinations. So note down very carefully. Thank you.